समय स्वल्प है संक्षिप्त भाव कही दूची बाटर कहीं माँ मंगला अच्छा ना जिते श्री जगन्नाथ मंदिर आज्ञा निर्माण करागला आज्ञा आसी किए सिना आज्ञा इंद्रदुम्न राजा श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण उद्देश्य पहुंची जाइथिले मंगलाल माता मार्ग दर्शाई मार्ग दर्शाइबा परे गोटे शर्त रखी जो मार्ग दे मुझी आपण से मार्ग दे जिबे किंतु पछकु मुह फेरी चाहिए नहीं ये इंद्रदुम्न राजा बापा पछकु मुह फेरे चाहिबारु जो स्थान रे मां मंगला रहिले नामटा हे गला बाट मंगला कहले 18 नला बापा आपण माने निजे कहंदु प्रकृत रे आज्ञा श्रीक्षेत्र धाम रे नला आज्ञा 18 की आ केते नला केते सारिया भी को भाई कहले 17 नला हो 18 केते 17 मु कहली 17 भाई कहला हमर 18 बा प्रकृत रे आज्ञा पूरी नला केते आज्ञा कौना आपण परा 19 नहीं 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 25 टका नम देगा ये कवि परा लिखि जोंती हां बाटरे बाट मंगला देखिबा 18 नळा आ पुणी केते कोन पूरे सारिया भी को कहले 18 नला आज्ञा किंतु तांको कहिबा कथा ठीक 18 नला किंतु 19 भी नला अछि नला तार भी प्रमाण अछि कहले गोटी गोटी करी नला को गणिले ए पुओ ये गोटी गोटी करी नला को गणिले संख्या 19 हेबा ये भारत वर्ष रे पुराण मतरे कथा रही गला कहले गोटी गोटी करी नला को गणिले संख्या 19 हेबो भारत मतरे पुराण मतरे कथा रही गला जुग किंतु प्रथमे देखिबा बापा के 18 नलार किंबदंती कौन ना इंद्रदुम्न राजा मंदिर बापा के निर्माण सरजी प्रतिष्ठा सरी जाइछि पहुंच गला के श्री मंदिर रे प्रभु को आज पर्यंत किछि मागी नाहंती किंतु प्रभु आज पचारुछंदी कहले हे इंद्रदुम्न राजा हां प्रभु आज तुम निकट को आसीछु मो दरबार को आसीछु मो निकट को आसीछु जे तो पर मु बहुत खुशी अछि तोरी पई आज धाम रे मु प्रसिद्ध लाभ करि परिछि अच्छा तुम पाको आसीबार किछ कारण अछि प्रभु कोन कारण अछि इंद्रदुम्न राजा जीवन सारा आपण को किछि मागिनी हां किंतु आज शेष थर पाई मो गोटे दिन मागुती प्रभु प्रभु कहले हे इंद्रदुम्न राजा सत्य कले मो मागिनी प्रभु अरे तुम्हें मते मागिबो मु तुमको देबिनी आपण छलिया ठाकुर मते छळेई देबे मु भी तो आपण को छळीनी आपण सत्य न कला पर्यंत मु मागिनी ए आज्ञा सत्य करि देला आज्ञा प्रभु पहले सत्य सना मनुष्यना बात सार मही पोते बात विचलित जन ये तन सुकृत हरिण है रात्रि बार करू छे सत्य संखेट की जल ये संखेट ये ठकुर साखी रहिबे दस हे राजा प्रभु आज मु एही वर मागुनी प्रभु जहाँ तुम मागी मत आज मागी मैं तो निश्चिंत भाव वर प्रदान करिबे हाँ मते धन रत्न सब देइछ प्रभु हाँ मते पुत्र संतान देइछ हाँ इतु गोटे नुह जनमी 18 गोटे पुत्र मते दान करिछ निश्चिंत किंतु शेष थर को पाई आज मागुती प्रभु हाँ किंतु तुमे मते आज खालु मो वंश उड़ेई दियो बोले हे राजा अरे ये तो जे की बराज मनि कोटरे तुम कुछ दरकार नहीं है मोर वंश दरकार नहीं है मोर पुत्र मो वंश उड़ी जाऊ प्रभु बोले हे राजा तो मुंडो खराब हे जाई छे तो बड़ा संसार रे बापा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता रे प्रतिमा पूर्ण प्रियंती सर्व देवता संसार रे जो बापा जो मां पुओटिए पाई
ଲକ୍ଷେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ନୁହଁ, 10ଟା ନୁହଁ, ଆଜି ତୁ 18 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହୁଁଛୁ। ତୋ ବଂଶଟାକୁ ଆଜି ବୁଡାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଏଇ ବର ତତେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯାଚି ଦେବୁ ଏ କମଳାର ବର ଏ ଗୋମର୍ଥି ଜଳ ଦେବାକୁ ନଥିବେ ଗୋମର୍ଥେ ନଥିବେ ବେକୁମାର ଏ ମା ସଂସାରରେ ଯୋଉ ମାଟି କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥାଏ, ସେ ମାଟର କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ବର ମାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବଂଶଟା ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି, ପାଖରେ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ବଡ ବର ମାଗିଦେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତୁମେ କଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ? ମାଲ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଯୋଡ ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ତୁମେ ଏହି ବର ମାଗିଦେଲ ମୋର ବଂଶଟା ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ଏ ମାଟା ଆଜି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଥରୁଟେ ତୁମେ ଭାବିଲନି? କିନ୍ତୁ ମା କାହିଁକି लो ଏ ବରଟା ମାଗିଲେ? ବାପା ମାଗିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ବାପା ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଗଢିଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ 500 ହଉ ବାପା 1000 ହଉ 10,000 5,000 ହଉ ନା କାହିଁକି କି 100 ଟଙ୍କାଟେ ହଉ ବାପା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆପଣ କେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଦାନ ଦେଇ ବାପା ତୁଣ୍ଡେ କହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଦାନ ଦେଇ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଆମେ এই অনুষ্ঠানକୁ ମୁଁ 100 ଦେଇଛି 500 ଦେଇଛି କି 5,000 ଦେଇଛି, ବାପା এই ମୁକାର ଶବ୍ଦକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶ ବୁଡି ଯିବାର ଆଜ୍ଞା ବରଟି ମାଗିଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ବଡ ହୋଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲେ ହୋଇବ ମୋହି ଜଗତକୁ ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପା ମା ମାନେ କେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବର ମାଗିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜି ବଂଶ ବୁଡି ଯିବାର କାରଣ ମୁଁ ବର ମାଗିଛି, ନାଇଁ ଏ ଜଗତଟା ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ଏ ମୁକାର ଶବ୍ଦଟା ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରାଇ ଦେବେ। ଇଏ ଯଦି 18 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ମୋର ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଜି ଜାଣିବ ମୋ ବାପା କି ଜେଜେ ବାପା ଦାଦା କି ବଡ ବାପା ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁନି କେବେ ହେଲେ ମୋ ନାମଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ 18 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ହେବା ପରେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ସମାଧି 18 ନଳା ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବାପା ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। କେମିତି ନା ଏଇ 18 ନଳା ପୁରା ବାପା ଚାଲିକିରି ଆସିବେ, ଚାଲିକିରି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଳ ପିଇବ, ମୋ ସବୁକୁ ନେଇ ସେଇଠି ନିର୍ମାଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ।
ନିଜେ ରାଜା ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲେ କହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ସମାଧି ଖାଲି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବନି ମୁଁ ମଲା ପରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁନିଆ ଛାଡି ମୋର ଏ ଶବକୁ ନେଇ ସମାଧି ଭାବରେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସମାଧି ଭାବରେ ଯିଏକି ନିର୍ମାଣ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ପୁତ୍ର ହେଲେ 18 ନଳା ହେଲା 18 କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆগে ଯେତେବେଳେ ସାରିଆ ଭିକଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖା ଥିଲା ବାପା ଏ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବାପା 18 ନଳା ଇଏ ହଉଛି ପର କଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ନିଜ ବାପା ନିଜର ଆগে ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହଉଛି ନିଜର ଶବ ସମାଧି ଆସି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ସମାଧି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବର ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ 18 ନଳା ବା 19 ନଳାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ମାଲ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଛ ହେଲେ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ନା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ର ନାହିଁ କି ମୂଳ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ବାପା ଅଗ୍ର ନାହିଁ କି ମୂଳ ନାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହାତ ନାହିଁ କି ପାଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାପା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛି ହାତ ନାହିଁ ହାତ ନାହିଁ କି ପାଦ ବି ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ କାନ କାନ ବି ନାହିଁ ଆଖି ଅଛି ପତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ଆଖି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପତା ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜନ୍ମନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମର ସନ୍ଥକ ଭୀମ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ଧତି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ପ୍ରମାଣ ବାପା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରମାଣ ଆଣିବା ସମୟ ତ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ହାତ ପାଦ ନାହିଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ये पाद पानी नहीं तांकु धरिब किए 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 आउ ए मतलब स्वरूप देखा न जाए भला रे देखा न जाए पाद पानी नहीं तांकु धरिब किए पाद पानी नहीं तांकु धरिब किए आउ नाही तांको पेट हंटा फिटाई कहूची गोटा पेट हंटा आउ नाही तांको पेट हंटा नाही तांको आउ नाही तांको पेट हंटा फिटाई कहूची गोटा आउ नर देह बहिताकु नर देह बहिताकु करिब किए पाद पानी नहीं तांकु धरिब किए पाद पानी नहीं तांकु पाद नहीं धरिब किए सन्थ कवि भीम भोई कहले कहले पाद पानी नाही तांकु धरिब किए एमंत ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए बापा कहले प्रभुंकर हाथ नहीं प्रभुंकर पाद नहीं किंतु पुनर्बार कहले एम सब कथा को कहीं दउछु एमंत ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए हाथ तो नहीं कहले पाद नहीं पुणी कहले आगे प्रभुंकर रूप नहीं प्रकृतर आगे प्रभुंकर कौन रूप नहीं से कौन बापा अरूप हाँ किंतु
ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ତା ତଳ ପଦ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ କହିସାରିଲେଣି କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଦେହ ହେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଆଉ ବରଷୁଛି ଜଳ ନଥାଏ ପବନ ଅଣଚା ସବାୟୁ ବହେ ଘନ ଘନ ଅଣଚା ସବାୟୁ ବହେ ଆଉ ନାହିଁ ନଦୀ କୂଳ ଏ ବଡ଼ ଶୀତଳ ଆଉ ବଢୁଅଛି ଜଳ ଏ ବଡ଼ ଶୀତଳ ଉଲ୍କା ପାତ ଧାରା ବହି ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଦେହ ଦାଦା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ପଢାନୁଛ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛି ଉଦୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରୂପ ନଥାଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ଅରୂପ ନାଇଁ କି ଭାଇ ସତ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଆମେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ନିଜ ଆଖିରେ ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରୂପ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବା